السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسانوں کے لیے شفا رکھی۔ عزیزوں، دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں آج کے اس عنوان کے تحت ہم آپ کو نقش کے شرائط، نقش کے لکھنے کے طریقے اور وقت کے ساتھ ساتھ نقش کی قسمیں اور عنصر کی مفصل جانکاری دیں گے۔ امید ہے آپ کو بخوبی سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ اس کے لیے دوستو، آپ اعلیٰ صبح 45 نقش روزانہ 45 روز تک بلا ناغہ لکھ کر آٹے کی گولی بنا کر بہتے دریا میں ڈالیں۔ 45 روز کے بعد 5 نقش روزانہ لکھ لیا کریں اور اکٹھے کرتے رہا کریں۔ جمعے کے روز آٹے کی گولی بنا کر بہتے دریا میں ڈال دیا کریں۔ اس سے تاثیر بہت ہی زیادہ پر اثر رہے گی۔ اس طرح آپ کے نقوشوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر یہ نقش جس کسی کو بھی کسی بھی کام کے لیے آپ دیں گے، انشاءاللہ فوراً رزلٹ ملے گا، بیسٹ رزلٹ ملے گا اور کامیابی حاصل ہوگی۔ اب آپ اس نقش کے بہترین عامل ہوں گے۔ دوستو، عام طور پر 4 قسم کے تعویذ لکھنے کا رواج عام ہے: آتشی، بادی، آبی اور خاکی۔ آتشی نقش، بادی نقش، آبی نقش اور خاکی نقش۔ دوستو، جب آپ آتشی نقش لکھیں تب اپنا منہ آپ مشرق کی جانب رکھیں، یعنی پورب کی جانب رکھیں۔ بادی نقش لکھتے وقت اپنا منہ مغرب کی جانب رکھیں۔ آبی نقش لکھتے وقت آپ اپنا منہ شمال کی جانب رکھیں اور خاکی نقش لکھتے وقت آپ اپنا منہ جنوب کی جانب رکھیں۔ نقش کی زکوٰۃ ادا ہونے کے بعد آپ کسی بھی وقت کسی کو بھی کسی بھی کام کے لیے یہ نقش لکھ کر دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تیر بہدف اثر ہوگا اور فوراً جس مقصد کے لیے بھی آپ دیں گے، انشاءاللہ 100% کامیابی حاصل ہوگی۔ اب دوستو، بات آتی ہے کہ کس شخص کو آتشی نقش لکھ کر دیا جائے، کس شخص کو بادی نقش لکھ کر دیا جائے، کس شخص کو آبی نقش لکھ کر دیا جائے اور کس شخص کو خاکی نقش لکھ کر دیا جائے۔ اس کے لیے دوستو ہمیں ضرورت ہوگی عنصر کی۔ اس کے مطابق ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں جس بھائی یا بہن کو نقش لکھ کر دینا ہے اس کے نام کا پہلا حرف کون سا ہے، یہی عنصر ہوتا ہے۔ دوستو، اسی سے متعلق میں آپ کو اسکرین پر ایک ٹیبل بنا کر دکھا رہا ہوں۔ اس سے آپ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ کس شخص کو کون سا نقش لکھ کر دیا جائے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، آتشی کا مطلب ہوتا ہے آگ، یعنی گرمی۔ بادی یا باد کا مطلب ہوتا ہے صبا۔ آب کا مطلب ہوتا ہے پانی اور خاک کا مطلب ہوتا ہے مٹی۔ جس شخص کو آپ آتشی نقش دیں گے وہ آگ میں گرم کریں گے، یعنی آگ میں گرم کیے جائیں گے، آگ کی انہیں گرمی دی جائے گی۔ جن کو آپ بادی نقش لکھ کر دیں گے وہ نقش
हवा में लटकाए जाएंगे और जिस शख्स को आप खाकी नक्श लिख कर देंगे वो मिट्टी में दफन किया जाएगा या पत्थर के नीचे रखा जाएगा। इसके मुतालिक किसी दूसरी वीडियो में मैं आपको मुफस्सल जानकारी इनके बारे में दूंगा। दोस्तों, जिनके नाम के पहले हरूफ अलिफ, हे, तोए, मीम, फ़े, बड़ा शीन और ज़ाल हो, यह आपको टेबल में दिखाई दे रहा होगा। ये आतिश लिखा है, आतिश के आगे लिखा है अलिफ, हे, तोए, मीम, फ़े, शीन, ज़ाल। तो ये आतिशी हरूफ हैं। ऊपर लिखे हैं इनके कोकब, जैसे ज़ाल है तो इसका सितारा कमर है, ये कोकब हैं। तो आपको फ़िलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि आतिशी जो हरूफ हैं अलिफ, हे, तोए, मीम, फ़े, शीन और ज़ाल तो उनको आतिशी नक्श की ज़रूरत होगी। और जिनके नाम के पहले हरूफ बे, वाव, ई, नून, स्वाद, ते, ज़्वाद हो उनको बादी नक्श की ज़रूरत होगी। और जिनके नाम के पहले हरूफ जीम, जे, काफ, सीन, बड़ा काफ, से और ज़ोए हो तो उनको आबी नक्श लिखकर दिया जा सकता है। और जिनके नाम का पहला हरूफ दाल, हे, लाम, ऐन, रे, खे, गैन हो उनको आप खाकी नक्श लिखकर दे सकते हैं, उनको खाकी नक्श की ज़रूरत होगी। अब दोस्तों, सवाल ये होता है कि 15 के नक्श में आतिशी, बादी, आबी और खाकी नक्श लिखने के तरीक़ा क्या हैं या ये नक्श कौन से होते हैं। आगे आपके सामने स्क्रीन पर मैं आतिशी नक्श, बादी नक्श, आबी नक्श और खाकी नक्श के फ़ोटो स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहे होंगे। चाल इसकी वही है, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा। जैसे सबसे पहले 1 है तो 1 वाला कॉलम भरेंगे, फिर 2 वाला भरेंगे, फिर 3 वाला भरेंगे, फिर 4 वाला, फिर जहाँ पर 5 है वो भरेंगे, फिर जहाँ पर 6 है उस कॉलम में 6 लिखेंगे। फिर देखेंगे 7 हमारा कहाँ पर लिखा है, उसी खाने में 7 लिखेंगे। फिर देखेंगे 8 हमारा कहाँ पर लिखा है, उसी कॉलम में लिखेंगे 8। फिर 9 देखेंगे 9 कहाँ पर लिखा है, उस कॉलम में 9 भरेंगे। तो इस तरह से आप आतिशी नक्श की चाल अलग है, बादी नक्श की अलग है, आबी की अलग है और खाकी की अलग है। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो बखूबी समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी भाई या बहन को कुछ पूछने की ज़रूरत हो, इस्लाह की ज़रूरत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760100980 पर व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमसे राबता कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जाए ख़याल रखना पड़ता है, इसीलिए दोस्तों आपसे अब गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके खिदमत में पहुंच जाया करे। इसी के साथ दोस्तों दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हो आपका हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।